Sharia rulings on documentary credit. 3.1 Permissibility of documentary credit. 3.11 Dealing in documentary credit includes agency for providing procedural services, the most important of which is examination of documents and the provision of institutional guarantee to the importer. That documentary credit দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটা প্রসিডিউরাল সার্ভিসেস দেওয়া ইম্পোর্টারকে আর হলো গ্যারান্টি দেওয়া। এই ইম্পোর্টারকে এই এজেন্সি সার্ভিস দেওয়া এটা প্রসিডিউরাল সার্ভিসের মাধ্যমে এবং গ্যারান্টি দেওয়া সেটা কাফালার মাধ্যমে হয়। As both agency and guarantee contracts are permissible, যেহেতু ওয়াকালা এবং কাফালা দুইটাই permissible, documentary credit becomes permissible subject to conditions stipulated in this standard. এই স্ট্যান্ডার্ডে যে বিধানগুলো বর্ণিত আছে এর ভিত্তিতে এখানে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট অপারেশনও বৈধ। এটা হলো এই ক্লজের কথা। 3.12 Opening of all types of documentary credit is issuance and confirmation on the basis of the client's order or for the institution itself are permitted to an institution. প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা বৈধ, সব ধরনের লেটার অফ ক্রেডিট ওপেন করা, নিশ্চিত করা, এটা গ্রাহকের ইচ্ছায় হতে পারে, গ্রাহকের আদেশও হতে পারে, অথবা প্রতিষ্ঠান তার পক্ষে করতে পারে। It is also permissible to an institution to participate or play an intermediary role in such dealings and to notify, amend, or execute in any way such credit either for its own use or on behalf of another institution or bank, according to the available forms of executing documentary credit, subject to item 313. পরেরটাকে রেফার করে বলা হয়েছে এখানে এটা বৈধ যে প্রতিষ্ঠান তার নিজের পক্ষে অথবা নিজে অথবা কারো পক্ষে এলসি ওপেন করা, অ্যামেন্ড করা, নোটিফাই করা, এগুলো কাজগুলো সে করতে পারে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে, সাবজেক্ট টু, এবং অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ করতে পারে। এখানে বেসিক্যালি একটা লেটার অফ ক্রেডিট অপারেশনে অনেক ধরনের কাজ থাকে। এই কাজগুলো করার স্কোপের কথা এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে ব্যাংক নিজে চাইলে এগুলো করতে পারবে। 3.13 It is not permissible for the institution to undertake transactions in documentary credit in accordance with what is stated in item 3.12 either for itself or on behalf of another as a client or institution or by way of collaboration when such credit pertains to goods that are prohibited by the Sharia or is based on a contract that is void or irregular according to the Sharia due to vitiating conditions or include interest either charged or paid, whether explicitly as in the case of loan payment by the beneficiary of amounts not fully or partially covered in similar credit, or impliedly as in the case of discounts or trading of bills of exchanges with deferred and delayed payment. অনেক বড় কথা বলছে এখানে, অনেক লম্বা কথা বলছে। মূল কথাটা হলো যে শরিয়া পারমিট করে না, শরিয়া পারমিসিবিলিটির মধ্যে পড়ে না এই ধরনের কোনো ট্রানজেকশন, এই ধরনের কোনো সুদ ভিত্তিক কাজ অথবা কোনো বিল ডিসকাউন্ট করে এগুলো করতে পারবে না। এই ক্লজটা জাস্ট রিড আউট করে, এর মধ্যে তেমন কোনো অ্যাক্সেস নাই, বাট মূল কথাটা হলো শরিয়ার পারমিসিবিলিটির বাইরে যাওয়া যাবে না। It is stipulated for the permissibility of the subject of documentary credit that the contract upon which reliance is placed be a contract that is valid in Sharia insofar as it is elements, conditions, and types of transactions, whether currency exchange, ordinary sale or another, or concerned, and also with respect to its specific additional conditions. এলসি তো ওপেন করা হয়েছে মূলত বায়ার এবং সেলার একটা কন্ট্রাক্টের উপরে, ওই কন্ট্রাক্টটা শরিয়া সম্মত হইতে হবে। এর মধ্যে এমন কোনো বিষয় থাকতে পারবে না যেটা লেটার অফ ক্রেডিট অপারেশনকে আন্ডার এস্টিমেট করে। এই জন্য শুধুমাত্র ট্রানজেকশনটাই বৈধ হবে লেটার অফ ক্রেডিট তা না, বরং এর আগে যে লেটার অফ ক্রেডিটের জন্য যে ভিত্তি, যে কন্ট্রাক্ট ইন বিটুইন বায়ার এবং সেলার, ইম্পোর্টার এন্ড এক্সপোর্টার, এটাও শরিয়া কম্পোনেন্ট হইতে হবে। কোনো প্রশ্ন আছে? Okay. 3.14 The bank is obliged to execute the credit when it conforms to instructions, except upon proof of fraud or forgery of the document, in which case it is under no obligation to execute it. Bank এলসির সাথে এলসি ইনস্ট্রাকশনের সাথে কনফার্ম করছে যে এটা সেটাই অ্যাপ্লাই করবে, সেটাই মানবে, যদি না কোনো প্রুফ অফ ফ্রড
অথবা ফোর্জারির কোনো বিধান থাকে, যদি তা হয় তাহলে সেটা করবে না। Provided if the contract concluded prior to opening the documentary credit is nullified by a court decision, the execution of credit is subject to new agreement. এখানে একটা শর্ত কথা বলা হয়েছে, যদি contract concluded prior to opening of documentary credit is nullified by court, যে এলসি ওপেন করার আগে যে চুক্তি হয়েছিল এবং যেটা কোর্ট বাতিল করেছে, এটা সম্পাদনের জন্য নতুন করে এগ্রিমেন্ট করতে হবে। ক্রেডিট ইজ সাবজেক্ট টু নিউ এগ্রিমেন্ট, এটা নতুন করে করতে হবে, পুরোটা দিয়ে হবে না। কোনো প্রশ্ন আছে? Say to the contract preceding the opening of credit, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লোজ। 321, it is permissible for the seller to stipulate in the sale contract that payment be made through documentary credit. Such a condition is valid and its performance is binding upon the buyer. এটা বৈধ বিক্রেতার জন্য, যে সে বলবে যে আমি the sale contract the payment be made through documentary credit। আগেও শুরুর দিকে আমরা স্কোপের মধ্যে বলে আসছি যে লেটার অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে, এটা করা বৈধ। such condition is valid, এই ধরনের শর্ত বৈধ, and its performance is binding upon the buyer, এবং এটা মান্য করা বায়ারের জন্য বাধ্যবাধকতা আছে। 322, it is permissible to secure international transactions using documentary credit, provided the secure transactions do not violate the rules of Sharia. It is permissible to secure international transactions using documentary credit, provided that secure transactions do not violate the rules of Sharia। রুল ভায়োলেট করে না এরকম এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশন, আন্তর্জাতিক লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য যে মেজাজ নেওয়া দরকার সেটা নেওয়া যাবে, যদি না সেটা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি স্যার 321 এ যে লাস্টে যে লেখা আছে যে such a condition is valid and its performance is binding upon the buyer, এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? its performance is binding upon the buyer, এটা হচ্ছে আপনার প্রথমে বললো যে এলসি ওপেন করার আগেই বায়ার সেলার শর্ত দিয়েছে যে পেমেন্ট দিতে হবে থ্রু এলসি, ঠিক আছে। এখন এই ক্ষেত্রে এলসি এক্সিকিউট করা এবং এলসির মাধ্যমে পেমেন্ট নিশ্চিত করা যে বাধ্যবাধকতা, এটা গ্রাহককে, এটা বায়ারকে মানতে হবে, এটা গ্রাহকের অব্লিগেশন, এটা বলা হয়েছে। মানে ওই যে অ্যাজ পার সেল কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী সেটার জন্য বাইন্ডিং আর কি বায়ার। কারেক্ট কারেক্ট। Then 323, when the contract stipulates that its interpretation is subject to Incoterms or the United Nations Convention in respect of the international sale of goods or any other reference, then such potential interpretation is circumscribed with the condition that it must not violate the rules of Sharia. এখানে শুধু যে কয়টা রেফার করা হয়েছে ইনকোটার্মস অথবা ইউনাইটেড নেশনস এর ইন্টারন্যাশনাল সেল অফ গুডস, এটাই না, যে শর্তই দেয়া হোক, এটা এক্সপ্লিসিটলি অর ইমপ্লিসিটলি, যে শর্ত দেওয়া কোনো শর্ত যেন শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, এটা এখানে আরেকবার বলা হয়েছে। 3.3, কমিশনস এন্ড এক্সপেন্সেস ইন ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, দুইটা কারণে, একটা হলো পরীক্ষার জন্য, আর একটা হলো আমাদের ব্যাংকিং অপারেশনস এ এটা কিছু ব্যাংকিং অপারেশনস এর জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। 331, it is permissible for the institution to charge actual expenses incurred in issuing documentary credit। প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা বৈধ যে প্রকৃত খরচ, লেটার অফ ক্রেডিট ওপেন করতে যে, ডকুমেন্টারি ক্রেডিট ওপেন করতে যে প্রকৃত খরচ সে নিতে পারবে। It is also permissible for the institution to charge a fee for providing the required services, whether such a fee is in the form of lump sum or a certain percentage of the credit amount। এটা কোনো থোক টাকাও নিতে পারবে, 100, 1000, 2000, 20000, অথবা ক্রেডিট অ্যামাউন্টে $10,000 এলসি আমি 0.5% কমিশন নিব, এইভাবে পার্সেন্টেজ আকারে নিতে পারবে। provided that the duration of the credit is not considered in determining the commission। এইটা হলো মূল বিষয়টা, যে সময়ের সাথে লিঙ্ক করে কমিশন চার্জ করা যাবে না, যে আপনি প্রথম কোয়ার্টারের জন্য 3%, পরবর্তী কোয়ার্টারের জন্য 4%,
আরো এক কোয়ার্টার গেলে 5%, এইভাবে সময়ের সাথে মানে ট্যাগ করে কমিশন চার্জ করা যাবে না। এমনিতে লামসাম নেওয়া যাবে অথবা পার্সেন্টেজ আকারে নেওয়া যাবে। আপা এই বিষয়টা নোট করেন, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে ব্যত্যয় আছে প্র্যাকটিসে। জি স্যার। জি। দেন। জি 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 বলেন। কোয়ার্টার বেসিসে নেওয়া হয়, এইটা সমস্যা। তবে যদি এরকম বলা হয় যে ইয়ারলি 4%, ইয়ারলি 2%, তখন আপনি 2 কোয়ার্টার হয়েছে এরপর বাকিটা থাকে ইবরা দিলেন, ছাড় দিলেন, সেটা হইতে পারে। বা এক কোয়ার্টার হইলো, এক কোয়ার্টার পরে ছাড় দিলেন, হইতে পারে। কিন্তু সময়ের সাথে লিঙ্ক করে করা যাবে না, এই জায়গাটা একটু গ্যাপ আছে। জি। আচ্ছা। This rule applies to services rendered for both import and export credit, except where the amendment involves the rescheduling of the duration of the credit facility. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা, এগুলো একটু দাগায় রাখবেন। This rule applies to services rendered for both import and export credit. এটা দুই ক্ষেত্রে, ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রে হতে পারে, except ব্যতিক্রম হলো where the amendment involves a rescheduling of the duration of the credit facility. যদি ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিটার টাইম এক্সটেন্ড করতে হয় তাহলে কিন্তু এটা করা যাবে না। আপনি টাইমের সাথে লিংক করে কমিশন নিতে পারবেন না। ইট ইজ দেয়ারফর পারমিসিবল ফর দ্য স্যার ইনস্টিটিউশন টু এই চার্জ। লাইনটা স্যার আরেকটু বলা যায় স্যার, এটা আমি বুঝিনি স্যার। হ্যাঁ আমি বলছি, সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট রিশিডিউলিং এর জন্য অ্যামেন্ডমেন্ট করা, এলসি টাইম এক্সটেনশন করা, এই এক্সটেন্ডেড টাইমের জন্য আপনি আলাদা করে কোনো ফি নিতে পারবেন না, এটা বলা হয়েছে এখানে। পরের লাইনটা বললে আর একটু ক্লিয়ার হবে। It is therefore permissible for the institution to charge only the actual expenses incurred, in which case it will be definite sum and not a percentage. এই ক্ষেত্রে এলসি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে যে যে সময় বাড়ানো হলো, এর জন্য যদি কোনো প্রকৃত খরচ হয় সেটা আপনি নিতে পারবেন, তবে সেটা লামসাম হইতে হবে, সেটা কিন্তু পার্সেন্টেজ আকারে হইতে পারবে না। আগেরটা যেমন এলসির কমিশন আমি পার্সেন্টেজ নিতে পারতাম অথবা লামসামও নিতে পারতাম, শুধু শর্ত ছিল যে সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যাবে না। আর এখানে বলা হলো যদি সময় বাড়ানো হয় তাহলে আপনি কোনো খরচ নিতে পারবেন না, প্রোভাইডেড অ্যাকচুয়াল খরচ নেবেন, আর যদি নিতে হয় সেটা লামসাম নেবেন, পার্সেন্টেজ আকারে নেবেন না। ক্লিয়ার হলো আপা? স্যার এটা কি এরকম স্যার যে আমি অ্যামেন্ডমেন্ট করছি, আমি অ্যামেন্ডমেন্ট চার্জটা নিব, কিন্তু আমি যে টাইমটা এক্সটেন্ড করতেছি সেটার জন্য আমি কোনো চার্জ নিতে পারবো না, জাস্ট অ্যামেন্ডমেন্টের অ্যামেন্ডমেন্ট তো অনেক কারণে হতে পারে, অ্যামেন্ডমেন্ট যে শুধু টাইম এক্সটেনশনটাই বলতেছি আর কি এই ক্ষেত্রে স্যার। টাইম এক্সটেনশন নিতে পারবেন না, না। জি স্যার। টাইম এক্সটেনশনের জন্য নিতে পারবেন, বাট অ্যাকচুয়াল খরচ যদি এইটা বাড়ানোর কারণে আপনার কোনো খরচ বেড়েছে, যদি এটা এস্টাবলিশ করা যায় পারমিসিবল, বাট এটা পার্সেন্টেজ আকারে নেওয়া যাবে না। যেমন একটা উদাহরণ দেই, মনে করুন যে 2 কোয়ার্টারের জন্য এলসি ওপেন করা হলো, 2 কোয়ার্টার কমিশন নিলাম। এখন কোনো কারণে শিপমেন্ট ফেল করতেছে, 2 কোয়ার্টারের মধ্যে শিপমেন্ট বেনিফিশিয়ারি বলতেছে আরো 1 কোয়ার্টার বাড়াইতে, এই যে 1 কোয়ার্টার বাড়ালাম, আরো 1 কোয়ার্টার এই কারণে আপনি কোনো কমিশন নিতে পারবেন না। জি স্যার, বুঝেছি স্যার। The institution must abide by the following conditions. প্রতিষ্ঠানকে ফলোইং কন্ডিশন, নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী মানতে হবে। The aspect of guarantee per se must not be taken into account when estimating fees for documentary credit. গ্যারান্টির বিনিময়ে আপনারা কাফালত করে থাকবেন, মানে গ্যারান্টির বিনিময়ে কোনো কমিশন নেওয়া যাবে না, এবং এটাকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে এইটাকে ডকুমেন্টারি ক্রেডিটের ইয়ে করার জন্য, এস্টিমেটিং ফিস ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, ডকুমেন্টারি ক্রেডিটের ফি হিসাব করার জন্য গ্যারান্টির খরচ আনা যাবে না, বাইরে সামনে রাখা যাবে না। Accordingly, it is not permissible for an institution to charge an amount in addition to the actual expenses incurred if it endorses a credit facility issued by another bank, because endorsing a credit facility is an adding over guarantee. এটাও এন্ডোর্সমেন্ট বলতে এক কনফার্মেশন মিন করা হয়েছে, যে শুধুমাত্র নিজেরাই নেবে না তা না, যদি এক কনফার্মেশনও হয় সেটার এগেইনস্টে কোনো এডিশনাল চার্জ নেওয়া যাবে না, বৈধ না। Accordingly, it is not permissible for an institution to charge an amount in addition to the actual expenses incurred if it endorses a credit facility issued by another bank, because endorsing কারণটা বলে দিচ্ছে, because endorsing a credit facility is an addition over guarantee, মানে further guarantee by at confirmation. The rule for the endorsement applies to the participation
in the issuance and endorsement of credit as well as issuance of standby credit as long as services obligations are not required. যতগুলো কনসিকোয়েন্স আছে সেগুলো একটু ল্যাব লাগা এখানে বলছে, সবগুলো ক্ষেত্রে একই বিধান অ্যাপ্লিকেবল। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা আপনারা একটু বলেন, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। স্যার হয় নাই স্যার। আচ্ছা আচ্ছা একদম, আচ্ছা আমি আবার বলছি, ইন্টারেস্টিং খুব। প্রথম কথা হচ্ছে যে the aspect of guarantee perceived must not be taken into account when estimating fees for documentary credit. Documentary ক্রেডিটের ফি হিসাব করার জন্য গ্যারান্টির খরচাটিকে সামনে রাখা যাবে না, গ্যারান্টি বিষয়টাকে সামনে রাখা যাবে না, মূল কথা এটা। এরপরে বলছে অ্যাকর্ডিংলি ইট ইজ নট পারমিসিবল ফর অ্যান ইনস্টিটিউশন, এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈধ না, টু চার্জ অ্যান অ্যামাউন্ট ইন এডিশন টু অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস, প্রকৃত খরচের বাইরে কোনো অ্যামাউন্ট ধার্য করা ফর হোয়াট incurred if it endorses a credit facility issued by another bank. কোন একটা ব্যাংক একটা এলসি ওপেন করছে, সেটা আপনি এন্ডোর্স করতেছেন, মানে আপনি কনফার্মিং ব্যাংক। এতক্ষণ তো আমরা ইস্যুইং ব্যাংক পার্সপেক্টিভ কথা বলছি, এখন হলো অন্য একটা ব্যাংক এলসি করছে যেটা আপনি এন্ডোর্স করছেন, issued by another bank, মানে আপনি এটা কনফার্ম করছেন। বিকজ এন্ডোর্সিং এ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি ইজ এন এডিশন টু আওয়ার গ্যারান্টি, কারণ একটা ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিকে এন্ডোর্স করার অর্থ হলো যে ক্রেডিট যে গ্যারান্টি নিয়ে আসছে সেটা একটা ওভার গ্যারান্টি, আরেকটা গ্যারান্টি আপনি দিচ্ছেন, মানে আপনি এক কনফার্ম করছেন। এখানে কনফার্মিং ব্যাংকের রোলের কথা বলা হচ্ছে, যে কনফার্মেশনের জন্য আপনি অ্যাডিশনাল চার্জ করতে পারবেন না। ক্লিয়ার হলো? না, কনফার্মেশন বা আন্ডারটেকিং এর জন্য কোনো ফি নেওয়া যাবে না, অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স নেওয়া যাবে। আবার ক্লিয়ার হলো? স্যার কনফার্মিং ব্যাংকে তো চার্জ আসছেই তো স্যার, এটা না দিলে সে কনফার্মেশন দিবে কেন? এটা তো আমাদের দুনিয়াবি ব্যাংকিং এর মানে বিষয়, কিন্তু শরিয়া কনফার্মেশন, আন্ডারটেকিং, গ্যারান্টি এগুলোর এগেনস্টে অ্যাকচুয়াল খরচের বাইরে গ্যারান্টি দিয়ে তার অতিরিক্ত কিছু নেওয়া পারমিসিবল না। আপনারা যখন কাফালা করবেন সেটাতে পাবেন আরো। স্যার এখানে তাহলে স্যার যখন এলসি ওপেন হয় তখন এলসি নিজেই তো একটা গ্যারান্টি, আমি ওই গ্যারান্টিটা যে দিচ্ছি এই জন্য চার্জ এক্সিকিউট করতে পারবো না, কিন্তু আমি সার্ভিস চার্জ এলসি ওপেনিং চার্জ নিতে পারবো, এটা বুঝেছে স্যার? জি 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 জি, আপনি এজেন্সি ফি নিতে পারবেন, ওয়াকালা ফি নিতে পারবেন, কিন্তু কাফালা ফি নিতে পারবেন না। এবং আচ্ছা ওয়াকালা ফি নির্ধারণ সিমিলারলি, করতে যে আপনি কাফালা ফিকে সামনে আনতে পারবেন না, এটা বলা হয়েছে। সিমিলারলি স্যার যখন অ্যাড কনফার্মেশন হচ্ছে তখন কনফার্মিং ব্যাংক যে সে যখন তার কাছে পেমেন্টটা এক্সিকিউট করবে সে সেই হিসাবে একটা সার্ভিস চার্জ নিতে পারে, কিন্তু সে যে গ্যারান্টি দিচ্ছে সেই গ্যারান্টির জন্য চার্জ নিতে পারবে না, এটা কি স্যার? জি জি, কারেক্ট, গ্যারান্টির জন্য কোনো চার্জ দিতে পারবেন না। এটা লেটার অফ ক্রেডিট হোক বা না হোক, মানে আমরা যখন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমাদের একটা গ্যারান্টি একটা চ্যাপ্টার আছে না, একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে তো, ওটা ওইখানে দেখবেন যে নাথিং ক্যান বি চার্জ, মানে এটা তো এলসি রিলেটেড বিষয় এরকম না। বিড বন্ড হোক, তারপরে আপনার পারফরমেন্স বন্ড হোক, অথবা গ্যারান্টি হোক, সিওটি শিপ হোক, যে কোনো ধরনের আন্ডারটেকিং এর এগেনস্টে আপনি কিন্তু চার্জ দিতে পারবেন না। ইভেন আন্ডার রাইটিং কমিশন বলে একটা কথা আছে, আপনারা ওই যে ফাইন্যান্সিয়াল পেপারস এর একটা স্ট্যান্ডার্ড পড়বেন, ওখানেও দেখবেন যে আন্ডার রাইটিং কমিশন নেওয়া যাবে না। আন্ডার রাইট এক ধরনের গ্যারান্টি, এই আন্ডার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য কোনো কমিশন নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ গ্যারান্টির যত ধরনের টাইপস আছে, সুরত আছে, ধরন আছে, এই কোনো কাইন্ড আছে, কোনোটার এগেন্স্টে আপনি অ্যাকচুয়াল খরচের বাইরে ফি হিসাবে কোনো ফি কিছু দিতে পারবেন না। এখানে অ্যাকচুয়াল খরচটা আসলে স্যার কি? এইটা তো ডকুমেন্টেশন চার্জ হতে পারে, তারপরে আপনার স্ট্যাম্প চার্জ হতে পারে, রিলেটেড যে সমস্ত খরচ আর কি, জি স্যার। জি স্টেশনারি হতে পারে এগুলো। অপারেশনাল চার্জ হিসেবেও যেতে পারে, ব্যাংকের একটা অপারেশনাল চার্জ বা এই টাইপের কিছু দিয়ে। অপারেশনাল চার্জ বলতে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা, মানে ইয়েটা না, ওই যে স্যালারি স্যালারি আনা যাবে না, না না ওইটা না স্যার, এমনি ওই যে বলতে চাচ্ছি যে যে এলসি অপারেশন আনা রিলেটেড। যাবে। জি 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 জি। জি জি জি। এরপরে হলো বি, দ্য ইস্যুয়েন্স অফ এ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি শুড নট ইনভলভ রিবা বিয়ারিং প্রফিটস অর বিকাম এ মিনস ফর সাচ প্রফিট, মানে সুদযুক্ত কোনো মুনাফা আনবে বা এটার কোনো ওই ধরনের মিনসে হবে, এই ধরনের কোনো কাজের জন্য লেটার অফ ক্রেডিট ওপেন করা যাবে না। না, এখানে বলছে ওপেন করার কথা বলে না, এখানে বলছে যে লেটার অফ ক্রেডিটের দ্য ইস্যুয়েন্স অফ এ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি শুড নট ইনভলভ, মানে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি কোনো রিবা বিয়ারিং প্রফিট আনবে না, অথবা এর সঙ্গে কোনো প্রফিট স্কোপ তৈরি করবে না, কোনো মিনস তৈরি করবে না, এটা বলেছে। সি,
It is not permissible to use a combination of contracts in documentary credit as an excuse for involvement in the prohibited transaction, such as taking a commission for providing a guarantee or extending loan. এটা ওই কম্বিনেশন অফ কন্ট্রাক্টস, এটাকে সাবকাতাইন ফি সাবকাতিন বলে, মানে একের ভিতরে তিন, অনেকগুলো কন্ট্রাক্টকে একটার মধ্যে আনা যাবে না কিছু ব্যতিক্রম বাদে। এটা কথা এখানে বলা হয়েছে। লেটার অফ ক্রেডিট সাথেও এরকম করা যাবে না, যেটা কোনো নিষিদ্ধ লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, অথবা গ্যারান্টির কমিশন এর সাথে সম্পর্ক করা যাবে, অথবা কোনো লোন এটার কারণে এটা থেকে কোনো লোন ডিরাইভ করা হবে, এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। তাহলে এখানে বেসিকলি এই 3 নাম্বারটা আপনারা একটু ভালো করে দেখবেন। ও আরো আছে তো, হ্যাঁ, ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা? মানে এটা অজুহাত হিসাবে আনা যাবে না আর কি, অজুহাত হিসাবে, মানে ডকুমেন্ট অ্যাজ এন এক্সকিউজ ডকুমেন্টারি ক্যারির মানে কম্বিনেশনটা কেন করতেছেন, এটার যে অজুহাত বা উপলক্ষ বানানো, উপলক্ষ বানাতে পারবেন না যে কোনো প্রহিবিটেড ট্রানজেকশনের জন্য, অথবা গ্যারান্টির কমিশনের জন্য, অথবা কোনো এক্সটেন্ডিং লোনের জন্য। একটা মিনিট। সরি, 332, the rule of item 331 above equally applies to receiving or payment of commissions and expenses, and in a situation where the institution acts as an intermediary in these respects, irrespective of whether the transaction is between the institution and its clients, the orderer or beneficiary, or between the institution and other institution bank. আমি শুরুতেই বলেছি যে লেটার অফ ক্রেডিট অপারেশনে একটা চেইন নেটওয়ার্ক কাজ করে ডিফারেন্ট ব্যাংকস এর মধ্যে। এই ব্যাংকগুলোর সাথে একে অপরের যে সম্পর্কগুলো হয়, এই সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও 332 তে যে বিধান বলা হয়েছে, সরি, এগুলা এগুলা অনুসরণ করতে হবে। মানে সুদের ভিত্তিতে, কমিশনের ভিত্তিতে এই কাজগুলো করা যাবে না। এখানে কেউ কিছু বোঝার আছে থাকলে বলেন, সংক্ষেপে বলি। মানে স্যার এখানে আসলে বোঝাতে চাচ্ছে যে ইস্যুইং ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেরকম ভাবে 331টা অ্যাপ্লিকেবল, অন্যান্য সব ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও সেই সেম জিনিসগুলাই অ্যাপ্লিকেবল হবে, একই তাই তো একই স্যার? অ্যাপ্লিকেবল, জি হুবহু স্যার। একই অ্যাপ্লিকেবল, জি। থ্যাংক ইউ। জি স্যার। 333, the ruling of commission for providing letters of guarantee that was stated in the Sharia standard number 5 on guarantees must be applied when determining commissions for letters of guarantee that when determining commissions for the letters of guarantee that accompany documentary credits, such as letters of guarantee provided in this case of advance payment of a portion of the amount, or the shipping guarantee that is issued for releasing the goods before the arrival of the documents. এখানে স্ট্যান্ডার্ড 5-এ লেটার অফ গ্যারান্টির যে বিষয়ে কমিশনের জন্য যে বিষয়গুলো নির্ধারণের দেখতে বলা হয়েছে, সেগুলো এখানেও অ্যাপ্লিকেবল হবে। এটা যদি অ্যাডভান্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে হয়, যেটা যদি শিপিং গ্যারান্টির ক্ষেত্রে হয়, যেটা মাল সারাবার জন্য পোর্ট থেকে কাজে লাগে। কোনো প্রশ্ন?
কারণ হলো লেটার অফ ক্রেডিট যদিও এটা ওয়াকালা একটা সার্ভিস, কিন্তু এর সঙ্গে কিন্তু অনেক ধরনের আন্ডারটেকিং, অনেক ধরনের গ্যারান্টি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেমন এই যে শিপিং গ্যারান্টি প্রশ্ন আসলো, অথবা এই যে কনফার্মেশনের বিষয় আসলো, অথবা এলসি ওপেনটা তো বেনিফিশিয়ারির জন্য একটা আন্ডারটেকিং। এই আন্ডারটেকিং গুলোর জন্য কমিশন নেওয়া যাবে না। এবং এই ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড 5-এ যে বিধানগুলো আছে এটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে, সেটা এখানে রেফার করা হচ্ছে। প্রশ্ন না থাকলে লাগাই। 3-4 গ্যারান্টিজ ইন ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, এটা খেয়াল করবেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। 341 it is permissible for the institution to secure the obligations arising out of documentary credit or to provide documentary credit as security for payment in favor of institutions and banks dealing with it. কি বললো? এটা বৈধ যে প্রতিষ্ঠানের জন্য টু সিকিউর দি অব্লিগেশনস অ্যারাইজিং আউট অফ ডকুমেন্টারি ক্রেডিট ইস্যু করার কারণে আপনার যদি কোনো অব্লিগেশন তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে সেটা আপনি সিকিউর করতে পারবেন, কোলাটেরাল নিতে পারবেন। The institution may act as an intermediary for facilitating documentary credit using other permissible and acceptable forms of guarantee. প্রতিষ্ঠান may act as an intermediary, করবেন, আমি কিছুটা ঠান্ডা আক্রান্ত, কিছু মনে করবেন না। The institution may act as an intermediary for facilitating documentary credit using other permissible and acceptable forms of guarantee. যে কোনো বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য গ্যারান্টির ফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইস্যুইং প্রতিষ্ঠান। It is therefore permissible to use a number of means as a cover for documentary credit, including cash, freezing of permissible accounts, and negotiable instruments varied according to Sharia, certificate of share in real estate, and withholding the document of the credit that stands for the goods. এখানে আমি যত ধরনের গ্যারান্টি নেওয়া দরকার, এটা ক্যাশ নিতে পারি, কোলাটেরাল নিতে পারি, কাইন্ড নিতে পারি, শেয়ার সার্টিফিকেট নিতে পারি, আমার রিয়েল এস্টেট নিতে পারি, মানে আমার লেটার অফ ক্রেডিট ইস্যু করার কারণে যে অব্লিগেশন তৈরি হয়েছে, এই অব্লিগেশনটাকে সিকিউর করার জন্য আমি যে কোনো ধরনের কোলাটেরাল নিতে পারি, প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি হোক। প্রাইমারি সেকেন্ডারি শব্দটা এখানে বলে নাই, বাট ওখানে কতগুলো উদাহরণ দিয়েছে, ক্যাশ, ফ্রিজিং, আমি কোনো লিয়েন করতে পারি, ফ্রিজিং অফ পারমিসিবল অ্যাকাউন্ট, আমি কোনো অ্যাকাউন্ট লিয়েন করতে পারি, বিশেষ করে আমরা মার্জিন নেই এলসি ওপেন করার ক্ষেত্রে, মার্জিন রাখতে পারি, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, আমরা কোনো চেক নিয়ে রাখলাম, তারপরে সার্টিফিকেট অফ শেয়ার, আমরা কোনো শেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে রাখলাম, এই বিষয়গুলো হতে পারে। The cover of documentary credit may be also one of the following. আরো কয়েক ধরনের হতে পারে। এ ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিট, ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিটও হতে পারে, ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট, তারপর a letter of guarantee issued by the bank of the beneficiary against advance payment in case of advance payment credits. Advance payment credit এর ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারির ব্যাংক মানে এক্সপোর্টারের ব্যাংক কোন একটা গ্যারান্টি দিল, সেটা letter of guarantee issued by the bank participating in the issuance or confirmation of the credit, যে ব্যাংক এলসিটা ওপেন কনফার্ম করেছে সেই ব্যাংকের একটা কনফার্মেশন। রিলিঙ্কুইশমেন্ট রিসিভেবলস এন্ড কমার্শিয়াল পেপারস, যে কোনো কমার্শিয়াল পেপারে আমি এবং ভবিষ্যতের পাওনাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বিল অফ এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোটস। মোট কথা হলো যে গ্যারান্টি এলসি কে নিরাপদ করার জন্য যে কোনো ধরনের আমি সাপোর্ট নিতে পারি। এইটা যেমন ক্যাশ হতে পারে, শেয়ার সার্টিফিকেট হতে পারে, পরের প্যারা হিসাবে বলছে এটা বিভিন্ন ধরনের এলসি হতে পারে, কোন একটা এলসি লিয়েন করলাম, কমার্শিয়াল পেপার লিয়েন করলাম, অথবা কোনো সাপ্লাই যে গ্যারান্টি দিল গ্যারান্টি লিয়েন করলাম, অথবা গ্যারান্টির এগেনস্টে করলাম। এই ক্লাসটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কারো? The cover of documentary credit may be also one of the following. আগের গুলো ছাড়াও আরো কিছু হতে পারে। এর মধ্যে ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিট, হস্তান্তরযোগ্য আপনার লেটার অফ ক্রেডিট হতে পারে, ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট হতে পারে, লেটার অফ গ্যারান্টি হতে পারে, লেটার অফ গ্যারান্টি ইস্যুড বাই দি ব্যাংক অফ দি বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক ইস্যু করছে এমন লেটার অফ ক্রেডিট হতে পারে, অ্যাডভান্স পেমেন্ট করছে এই কারণে। তারপরে লেটার অফ গ্যারান্টি ইস্যুড বাই দি ব্যাংক পার্টিসিপেটিং ইন দি ইস্যুয়েন্স অফ কনফার্মেশন, লেটার অফ ক্রেডিট গ্যারান্টি ইস্যু করছে কারা, পার্টিসিপেটিং ইন দি ইস্যুয়েন্স অফ কনফার্মেশন অফ দি ক্রেডিট, যে ব্যাংক এলসি ইস্যু করেছে অথবা এলসি কনফার্ম করছে তার পক্ষ থেকে কোনো গ্যারান্টি
রিলিঙ্কুইশমেন্ট রিসিভেবলস এন্ড কমার্শিয়াল পেপারস, এই আপনার কমার্শিয়াল মানে যে সমস্ত নিশ্চিত পাওনা আছে এগুলো, এবং কমার্শিয়াল পেপার বাণিজ্যিক পত্র এগুলো করা যাবে। এই কমার্শিয়াল পেপার বিল অফ এক্সচেঞ্জ হতে পারে, প্রমিসরি নোট হতে পারে, ইভেন চেক হতে পারে, যদি চেক করতে বলে নাই। দিস আইটেম মাস্ট বি রেড টুগেদার উইথ আইটেম 342। তবে এটা আহ, এটা ধরন কেমন হবে, মানে এটার সুরত কেমন হবে, এটা 342 পরে মিলাইতে হবে, মানে সুযুক্ত হইতে পারবে না। পরের ক্লজটাতে বলা হয়েছে যেমন, ক্লিয়ার আপনার এটা? না না, এখানে বলছে আপনি এলসি ওপেন করার কারণে এলসি ওপেনিং ব্যাংকের কিছু অব্লিগেশন তৈরি হয় ইন্টারন্যাশনালি। এই অব্লিগেশন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য, নিজেকে সিকিউর রাখার জন্য সে বেনিফিশিয়ারির কাছ থেকে অথবা ইম্পোর্টারের কাছ থেকে, দুজনের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্যারান্টি নিতে পারে। এর মধ্যে ইম্পোর্টারের কাছ থেকে কিছু নিতে পারে, এক্সপোর্টারের কাছ থেকে কিছু নিতে পারে। দুটো বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে, যদিও আলোচনাটা ম্যাচ আপ করে ফেলছে। বাট প্রথমে এগুলো পরে আবার রিপিট করেছে, মানে অ্যাডভান্স পেমেন্ট গ্যারান্টি, অথবা অথবা ধরুন কনফার্মিং ব্যাংকের গ্যারান্টি, অথবা ধরুন বিল অফ এক্সচেঞ্জ, অথবা নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট, অথবা ধরুন আপনার প্রমিসরি নোট, কমার্শিয়াল পেপার, এই কথাগুলো বলেছে। অর্থাৎ সিকিউরড, আপনি কোলাটেরাল নিতে পারবেন। মূল কথা হলো এইটা, এই পুরা পুরা প্যারাটার মূল এসেন্স হচ্ছে যে এলসি ওপেন করে এলসির এগেনস্টে আপনি আপনি এলসি কে আপনি নিজে প্রোটেক্টেড থাকার জন্য আপনি যে কোনো ধরনের কোলাটেরাল তার কাছ থেকে নিতে পারবেন। কোলাটেরাল গুলোর ধরন কি হবে, এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত আমরা কি করি, আমরা হয় চেক নেই, অথবা আমরা মার্জিন রাখি, এর বেশি কি করি, আর কোলাটেরাল রাখি, রিয়েল এস্টেট, ফ্ল্যাট, বাড়িঘর, জমি জমা, মর্গেজ রাখি, এর বেশি তো আমরা কিছু করি না। ক্লিয়ার হলো কি? 342. It is not permissible for the institution to accept the following types of guarantees: interest-based bonds, share of companies that deal in prohibited activities, and interest-based receivables. It is also not permissible for the institution to provide any of these guarantees as security for its obligation to other institutions or banks, or to act as an intermediary to facilitate such guarantees. এখন একজন আসলে এলসি ওপেন করবো, উনি এসে আপনার প্রাইম ব্যাংকের, ফর দি সেক অফ আর্গুমেন্ট, এবিসি ব্যাংক একটা ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ব্যাংকের সার্টিফিকেট শেয়ার জমা দিল, আপনি সুযুক্ত প্রতিষ্ঠানে কোনো শেয়ার জমা দিয়ে ইয়ে করতে পারবেন না। অথবা কোনো বন্ড জমা দিল আপনাকে, অথবা এমন কমার্শিয়াল ব্যাপার দিল যেটা সুযুক্ত, এগুলোর ভিত্তিতে আপনি কোনো এগুলোকে সিকিউরিটি হিসেবে নিতে পারবেন না। আপনি হয়তো অ্যাপারেন্টলি সিকিউর, কিন্তু যেহেতু সুযুক্ত আছে, এই জন্য আপনি। আমি একটা অন্য উদাহরণ দিই, এটা এলসি কথা বাদ দেন। মনে করেন আমি একটা গাড়ি কিনতে চাই, তো আমার একটা প্রাইম ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট আছে, এইটাকে আমি লিয়েন করলাম, এটা করা যাবে না। মানে ইসলামী ব্যাংক প্রাইম ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট লিয়েন করে বিনিয়োগ দিতে পারবে না, যত সিকিউরড হোক। কারণ হলো, যে ইনস্ট্রুমেন্টটা লিয়েন করা হচ্ছে, যে ইনস্ট্রুমেন্টটাকে মানে আপনার সিকিউরিটি হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, কোলাটেরাল হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে এমন উপাদান আছে যেটা শরিয়া পারমিট করে না। ক্লিয়ার? স্যার একটা জিনিস জানার জন্য জানতে চাচ্ছি, স্যার এই যে আমাদের ব্যাংকগুলো তো মানে কিছু কিছু জায়গায় ইসলামিক উইং এ ট্রান্সফার হচ্ছে বা মানে আস্তে আস্তে স্থানান্তরিত হচ্ছে স্যার ইসলামী ব্যাংকিং এর দিকে। তা আমাদের এইখানকার যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো রাখা হয় সেগুলো কি কোলাটেরাল হিসেবে রাখা যাবে? যদি সেটা সুকুক আকারে হয় তাহলে কি যাওয়ার তো কথা স্যার না? আপনি ইসলামিক অংশে কনভেনশনাল জামানত রাখতে পারবেন না। জি স্যার, কিন্তু ইসলামী অংশেরটা তো রাখতে পারবো স্যার। যেমন আপনি ইসলামী অংশটা প্রাইম, রাখতে পারবেন। হ্যাঁ জি, যেমন প্রাইম ইসলামী অংশ ব্যাংকের, রাখতে পারবেন। জি জি স্যার, জি, যেমন পূবালী ব্যাংকের ইসলামী পোর্শনটা দিয়ে তো আমি পারবো। পারবেন, জি পারবেন। জি স্যার। ইসলামিক হলে অসুবিধা নাই। 342, 343. It is permissible for the institution and the applicant for documentary credit to agree on investing the cash cover of the credit in accordance with the Mudara partnership. এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য দিয়েছে। এখানে বলতেছে আমরা যে মার্জিনটা রাখি, এই যে এলসি মার্জিন 10%, 20%, 50%, এটা চাইলে আমরা চাইলে মুদারাবার ভিত্তিতে রাখতে পারি পার্টনারশিপে, যে আমি এটা রাখবো, বাট আমাকে এটা আমি ইনভেস্ট করলাম আপনার কাছে, যা প্রফিট হবে আমাদের ভাগ করে নিবো, লস হলে আমি দায়িত্ব নিবো।
এটা করা যেতে পারে। 343 ক্লিয়ার হলো? স্যার 343 কি স্যার ওই যে ইয়ারকিউ অ্যাকাউন্ট থেকে যে আমরা যে মার্জিনটা রাখি, তো ওই মার্জিনের মধ্যে থাকবে যে আমার টাকাটা তো ব্যাংক এটাকে কাজে লাগাচ্ছে, ওইভাবে করে মুদারাবা কন্ট্রাক্টটা হবে স্যার? যে আমরা ওটা মুদারাবা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের কথা বলতে পারবো, যে মার্জিনটা মুদারাবা হিসেবে রাখেন যাতে আমি ওটা আয় করতে পারি। জি স্যার। C5 Murabba transactions in documentary credit. When a client intends to purchase imported goods from the institution through Murabba financing of the documentary credit, the following must be observed. যখন গ্রাহক মুরাবাহার ভিত্তিতে ডকুমেন্টারি ক্রেডিটের বিপরীতে কোনো পণ্য কিনতে চায়, তখন নিচের শর্তগুলো মানতে হবে। 351 ওপেনিং অফ ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা পরীক্ষায় আসে। মানে এই সেন্টেন্স গুলোকে একটু এলোমেলো করে দেয়, বলে ট্রু অর ফলস। এখানে যদি কনফিউশন থাকে তাহলে কিন্তু উত্তর ভুল হয়ে যাবে, খেয়াল করবেন। Opening of documentary credit should not precede the conclusion of the sale contract between the orderer and the beneficiary, irrespective of the orderer having taken possession of the goods that are subject matter of the contract. চুক্তির বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, এলসি গ্রাহক ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি হওয়ার আগে এলসি ওপেন করা যাবে না। মূল কথাটা বলে দাও, ওপেনিং অফ ক্রেডিট শুড নট প্রিসিড, এলসিটা আগে ওপেন হবে না, দ্য কনক্লুশন অফ দি সেল কন্ট্রাক্ট বিটুইন দি অর্ডারার এন্ড দি বেনিফিশিয়ারি। অর্ডারার মানে বায়ার, বেনিফিশিয়ারি মানে সেলার। বেনিফিশিয়ারি এবং মানে সেলার এবং বায়ার, এই দুয়ের মধ্যে চুক্তি হওয়ার আগে এলসি ওপেন করা যাবে না। এটা আগে কথা বলা হয়েছে, এখানে আগে রিপিট করা হয়েছে। ঠিক আছে, পণ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু যাই হোক, পণ্য দখলে থাকুক বা না থাকুক। এটা ক্লিয়ার হলো? সেন্টেন্সটা ঘুরাই দেয়, বলে করে কি, এখানে বললো যে ওপেনিং অফ ডকুমেন্টারি ক্রেডিট should precede the conclusion of the sale of contract between the orderer and the beneficiary. ওই should notটা তুলে দিবেন, তখন কিন্তু কনফিউশন তৈরি হয়। 352 institution should be the party who purchases from the supplier and then sells to the client through Murabaha as per the ruling stated in Sharia Standard number 8 on Murabaha, while taking into account the item 222 in respect of to cancellation of contract at to agency in Murabaha. এটা হচ্ছে যে institution should be the party who purchases from the supplier. সাপ্লায়ারের কাছ থেকে প্রথমে মাল কিনবে ব্যাংক, দেন ওই মাল কিনে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে, যেটা মুরাবাহার শর্ত। মুরাবাহায় গ্রাহক অর্ডার করে, অর্ডার প্রেক্ষিতে ব্যাংক সাপ্লায়ারের কাছে মাল কিনে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে, ব্যাংকের গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। এইটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এইটা আলোচনা করা হয়েছে মুরাবাহায়। এখানে আরো দুইটা সাবক্লজকে রেফার করা হয়েছে। এই সাবক্লজ রেফার করে মুরাবাহার ক্ষেত্রে যে বিধান, পণ্য কেনার ক্ষেত্রে, পণ্য বেচা কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে, এই ডকুমেন্টারি ক্রেডিটের এগেইনস্টে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে একই বিধান অনুসরণ করতে হবে। এনি কিউ? স্যার এটা একটু কম বুঝছি স্যার। আচ্ছা, এখানে বলা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন শুড বি দি পার্টি হু পারচেজেস ফ্রম দি সাপ্লায়ার। সাপ্লায়ারের কাছ থেকে পণ্যটা কিনবে প্রথমে ইনস্টিটিউশন, কিনে এটা তারপরে দেন সেলস টু দি ক্লায়েন্ট থ্রু মুরাবাহা, দেন তার গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে। ইনস্টিটিউশন কে? ইস্যুইং ব্যাংক, যে এলসি ওপেন করতেছে ওই ব্যাংক। ওই ব্যাংক কার কাছ থেকে মালটা কিনবে? বেনিফিশিয়ারি, সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কিনে যদি মুরাবাহা করতে হয় তাহলে এটা তখন ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে। মুরাবাহার যে ডেফিনেশন মানে স্যার জি এই ক্ষেত্রে স্যার এলসি তে যে গুডস এর পজিশনের কি হবে স্যার? ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে তো গুডস এর পজিশনটা আসবে আপনার অ্যাপ্লিকেন্টের কাছে ওইভাবে করে। গুডস এর পজিশন ছাড়া মুরাভাটা কি সম্ভব স্যার? না, গুডসের পজিশন না, গুডসের পজিশন অ্যাপ্লিকেন্টের কাছে কেন আসবে? বিল অফ লেডিং কার বরাবর হয়? বিল বিল অফ অফ লেডিং ইস্যুইং ব্যাংকের উপরে হয়, ইস্যুইং ব্যাংক আবার ইকে দিয়ে দেয়, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ইস্যুইং গুডস। ব্যাংকের, এই যে ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে হওয়ার অর্থই হলো, ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে হওয়ার অর্থ হলো যে টাইটেল বিলং টু দি ইস্যুইং ব্যাংক। জি স্যার। একমাত্র এটা যেটার ভিত্তিতে টাইটেল বিলং টু দি ইস্যুইং ব্যাংক, ওইটার ভিত্তিতেই গ্রাহক মানে আপনার এই সাপ্লায়ারের কাছ থেকে মাল কেনা বোঝায় তার, কারণ আন্ডারটেকিং তো সে দিছে।
স্যার টাইটেল যেহেতু ইস্যুইং ব্যাংকের, আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি পজিশনটাও নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালিতে টাইটেল মানে তো পজিশনটাই, ওইটাই পজিশন স্যার। গুডস যে আমার রিলিজ করে হাতে নিতে হবে তা না স্যার। না, জরুরি না, এটাকে বলে হাকিকি আর কি। জি জি স্যার, আমি বুঝছি স্যার এখন। ওকে জি, ওকে। তারপরে হলো 3.6, Musharaka contract with the client to finance documentary credit for imported goods. 361, in case of the institution signs a partnership contract with the client to purchase goods prior to the opening of the credit and before the client concludes a sale contract with the supplier, it is permissible to open the credit in the name of the either partner. It is permissible for either partner. ও এখানে বলছে যে যদি পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ দি ইনস্টিটিউশন সাইন এ পার্টনারশিপ কন্ট্রাক্ট উইথ দি ক্লায়েন্ট, ইস্যুইং ব্যাংক যদি তার গ্রাহকের সাথে কোনো পার্টনারশিপ করতে চায়, সেক্ষেত্রে উইথ দি ক্লায়েন্ট টু পারচেজ গুডস, কোন পণ্য কেনার জন্য প্রায় টু ওপেনিং অফ দি ক্রেডিট, লেটার অফ ক্রেডিট ওপেন করার আগে, এন্ড বিফোর দি ক্লায়েন্ট কনক্লুডস এ সেল কন্ট্রাক্ট উইথ দি সাপ্লায়ার, এবং ক্লায়েন্ট চুক্তি করার আগে এই আপনার বায়ারের সাথে, তাহলে এলসিটা আইদার বায়ারের নামে ওপেন করা যাবে অথবা অথবা ইস্যুইং ব্যাংকের নামে ওপেন করা যাবে। এটা একটু ফ্লেক্সিবল করা হয়েছে এখানে। এলসিটা কে ওপেন করবে সেটা একটু মানে এক্সপ্রেসিভলি বলছে, এটা আইদার গ্রাহকের নামে হতে পারে অথবা এলসিটা ইস্যুইং ব্যাংকের নামে হতে পারে। এটা ক্লিয়ার হলো কিনা আপনাদের? ওকে। It is permissible for the institution after receipt of the goods to sell its share to third party or to its partner through a spot or deferred payment murabaha on the condition that the sale of the partner is not based on an earlier exchange of binding promises or stipulated in the Mushara contract. মালটা আনার পরে এটা থার্ড পার্টির কাছে ব্যাংক তার অংশটা বিক্রি করে দিতে পারে অথবা গ্রাহকের কাছে তার বিক্রি করে দিতে পারে মুরাবাহার ভিত্তিতে। এটা যদি যদি না এটা কোনো পূর্ব নির্ধারিত বাইন্ডিং প্রমিস হয়ে থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে গ্রাহক মানে দুজনে ইম্পোর্ট করে আনলো, ব্যাংক তার অংশটা অন্য কোনো পার্টির কাছে বিক্রি করতে পারে অথবা ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করে দিতে পারে। বুঝতে পারলাম? জি স্যার। ওকে। 362, it is permissible for the institution to sign a partnership contract with the client in respect of goods purchased by the client on the condition that the institution does not sell its share to the client on a deferred payment basis. খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং, বলেন তো কি বলছে এখানে? এখানে কি বলছে বলেন, আপা বলেন কি বলছে? স্যার বুঝি নাই স্যার। It is permissible for the institution to sign a partnership contract with the client. এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈধ যে তার গ্রাহকের সাথে একটা অংশীদারি চুক্তি করবে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে by the client on the condition that the institution does not sell its share to the client on a deferred payment basis. প্রতিষ্ঠান তার শেয়ারটা ক্লায়েন্টের কাছে এই আপনার বিলম্বে বিক্রি করবে না, মানে স্পট বিক্রি করে দেবে আনার পর পরে। এটা হইতে পারে, এটা না বললেও হইতো, বাট বলছে যে এটা মানে তার কাছে স্পটে বিক্রি করে দেবে, এটাই মিন করেছে। স্যার এখানে সে তো ইচ্ছা করলে নাও বিক্রি করতে পারে, অন্য কারো কাছে থার্ড পার্টির কাছেও বিক্রি করতে পারে, ওই যে ওয়ানে যেটা আছে স্যার। ওকে। 37, জেনারেল রুলস, কতগুলো সাধারণ বিধান। স্যার জি, শোনা যাচ্ছে আমাকে? স্যার জেনারেল রুলসে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, প্লিজ প্লিজ বলেন। সেটা স্যার একটু ব্যাকে 3/5 থ্রি 3/5 3/5, ওকে বলেন। মুরাবাস আছে স্যার। হ্যাঁ বলেন। এখানে তো স্যার এখানে তো সেল কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে বায়ার এবং সেলারের মধ্যে, তাহলে এখানে ইনস্টিটিউশন কিভাবে এটার ওনারশিপটা নিচ্ছে এখানের মধ্যে? ওনারশিপ নিচ্ছে থ্রু দি বিল অফ লেডিং অথবা ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের মাধ্যমে। বাইসেল সেল কন্ট্রাক্টে কোনো স্টিপুলেশন লাগবে না যে এখানে ওর কাছে মালিকানা দিচ্ছি? আবার বলেন, মালিকানা
মালিকানার প্রশ্নটা যতক্ষণ পর্যন্ত মাল শিপমেন্ট না হয় এবং টাইটেল ঠিক না হয়, যদি ট্রান্সফার ডকুমেন্ট ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশনে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বায়ার এবং সেলারের মধ্যে আগে যে চুক্তিটা হয়েছে সেটা মোড অফ পেমেন্ট নিয়ে চুক্তিটা হয়েছে, কিন্তু যে আমি মাল বেচা কেনা করবো কিন্তু তুমি পেমেন্ট দিবে এলসির মাধ্যমে, এই চুক্তি হয়েছে। কিন্তু মাল বেচা কেনা শেষ হয় নাই। মাল বেচা কেনার বিষয়টা আসতেছে, মালের পেমেন্ট দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু ইম্পোর্টারের না, প্রাইমারিলি হচ্ছে ইস্যুইং ব্যাংকের। ব্যাংকের, জি। ইনস্টিটিউশন, তাহলে ইনস্টিটিউশন আন্ডারটেকিং করতেছে আমি তোমাকে পেমেন্ট করব, ওই বেসিসে যেহেতু আন্ডারটেকিং করতেছে তুমি পেমেন্ট, ইনস্টিটিউশন পেমেন্ট করবে, ওই ভিত্তিতে ইনস্টিটিউশন বরাবর টাইটেল, এয়ারওয়ে বিল, বিল অফ লেডিং, অথবা ট্রাক রিসিপ্ট, অথবা আরো রেলওয়ে রিসিপ্ট, কুরিয়ার, যত ধরনের ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হয় সবগুলো ইনস্টিটিউশনের ফেভারে হবে, যাতে করে টাইটেল বিলংস টু দি ইনস্টিটিউশন। এরপরে ওই টাইটেলের ভিত্তিতে মালের মালিকানা যেহেতু প্রতিষ্ঠানের, ওই মালিকানার ভিত্তিতে সেটা সে তার ক্লায়েন্টের কাছে বিক্রি করবে। মানে পেমেন্ট দিচ্ছে জন্য মালিকানাটা ব্যাংকের ফেভারে দেওয়া হচ্ছে বিল অফ লেডিং এর মাধ্যমে। পেমেন্ট দিচ্ছে বলে, পেমেন্ট আন্ডারটেকিং দিচ্ছে এবং তার নামে টাইটেলটা আছে, তো একেবারে বাই ডিফল্ট এটা কোনো সুপারফিশিয়াল না, ডকুমেন্টেড। ওকে। কারণ ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশনে মাল বেচা কেনা বিষয়টা কিন্তু মালের পেমেন্ট রিলেটেড, বেচা কেনাটা প্রাইমারি না, বেচা কেনাটা সেকেন্ডারি। মূল প্রাইমারিটা হচ্ছে মালের মোড অফ পেমেন্টটা কি হবে। মোড অফ পেমেন্টের একটা বড় মেকানিজম হচ্ছে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট, যাতে করে সেলার নিশ্চিত হতে পারে যে আমি আমার পাওনা পাবো, এবং বায়ার নিশ্চিত হতে পারে আমার মূল মাল আমি যা চেয়েছি তা আসতেছে। এর মাঝখানে যে প্রতিষ্ঠানটা কাজ করে সেটা হলো ব্যাংক। একাধিক ব্যাংক কাজ করে, প্রাইমারিলি ইস্যুইং ব্যাংক কাজ করে বা কনফার্মিং ব্যাংক কাজ করে। আমি জানি না বুঝাতে পারছি কিনা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। 37 General Rules. 371. If the credit transaction includes a provision that it is subject to the relevant principles and practices that unify document uniform হবে, uniform documentary credit, না that unify ঠিকই আছে, that unified documentary credit, it is necessary to qualify such a statement with the stipulation that it will not violate Sharia rules and principles. It is preferable that the institution presents alternative that could be agreed upon between the institutions and the correspondent banks. এখানে মূল কথা হচ্ছে যে যতই রুল রেফারেন্স আমরা যে সমস্ত প্রভিশনের কথা উল্লেখ করতেছি, যাই করি যে এটা নিশ্চিত করতে হবে, ইট ইজ নেসেসারি টু কোয়ালিফাই সাচ স্টেটমেন্ট উইথ দি স্টিপুলেশন দ্যাট ইট উইল নট ভায়োলেট শরিয়া রুলস এন্ড প্রিন্সিপাল। আমরা সাধারণত এলসি শেষে বলা হয় যে অত তারিখের মধ্যে পেমেন্ট না হলে কম্পেনসেশন দিতে হবে, পেনাল্টি দিতে হবে, সুদ দিতে হবে, এগুলো উল্লেখ করা যাবে না। মানে এটাই কোন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কোনো মানে লেটার অফ ক্রেডিটে এমন কোন শর্ত থাকতে পারবে না যেটা শরিয়ার কোনো প্রিন্সিপালকে আন্ডার এস্টিমেট করে বা আহত করে। প্রয়োজনে অল্টারনেটিভ সাজেশন থাকতে পারে। It is a requirement to explicitly state that the provision stipulating interest will not be acted upon and also for trading activities that contravene the provisions of Sharia. এটা আমি অলরেডি বলেই ফেললাম যে সুযুক্ত বা অন্য কোনো বিষয় নির্দিষ্ট করা যাবে না যেগুলো ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিস কে ট্রেডিং এর শরিয়ার বিষয়গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। এই জন্য আরো শরিয়া স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার 17 কমার্শিয়াল পেপারস এগুলো দেখতে বলছে। 372. It is not permissible for the institution to discount accepted bills of exchange. Instant example, to purchase these bills before maturity at less than their nominal value. এখানে ভবিষ্যতে পরিশোধযোগ্য accepted বিলের যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ এগুলো ডিসকাউন্ট করা যাবে না ম্যাচুরিটির আগে। ডিসকাউন্ট করা যাবে না হলো তার নমিনাল ভ্যালু থেকে কম মূল্য দেওয়া যাবে না। এটা আপনারা কমার্শিয়াল পেপার খুব সম্ভবত স্ট্যান্ডার্ড 16 এটা পাবেন। 373. It is not permissible for the institution to trade in department. জি স্যার, যে ডিসকাউন্ট করা যাবে না, তাহলে তো এলসির তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ডিসকাউন্টিং স্যার, তাহলে এখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন রুলস ফলো করে? ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল করি এবং বায়ু সরফ করি, যেটা কনভেনশনাল ইনল্যান্ড বিল পারচেজ বা ফরেন বিল পারচেজ সাথে কিছুটা সিমিলারিটিজ এবং বেশ কিছুটা ডিসিমিলারিটিজ আছে। মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল বাংলাদেশ মার্কেটে আমি প্রথম আলহামদুলিল্লাহ আমি 2005 সালে এই প্রোডাক্ট আমি তৈরি করি। 1983 সালে ইসলামী ব্যাংক হয়। 2005 সাল পর্যন্ত আমরা আইবিপি করতাম। আমাদের শরিয়া
আইবিপি কে ডাউটফুল ইনকাম বলতাম, আমাদের ইনকামে নিতে পারতাম না। পরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমার কাছে আসছে, ওটার ভিত্তিতে মোশারাকাত ডকুমেন্টারি বিল করে একটা পার্টনারশিপ ক্রিয়েট করা হয়। এটা তো আসলে এই পরিসরে আলোচনা করতে পারবো না, যদি সুযোগ থাকে কোন এক সময়, বা যদি পার্সোনালি জানতে চান আমি হয়তো এটা মোডাস অপারেন্ডি এটা কি হিসেবে বলতে পারবো। তবে বিল পারচেজ করা যাবে না, ডিসকাউন্ট করা যাবে না। uh, it is not permissible for the institution to trade in deferred payment documents or accepted bills of exchange to purchase the instrument or less than their nominal value. আগেই বলছে, it is also not permissible for the institution to act as an intermediary, whether the payment for by payment or notification between the beneficiary and issuing or confirming bank to facilitate such dealing. এত কথা যেটা বলা হলো ডিসকাউন্ট করা যাবে না, এইটা এই যে ব্যাংকিং চ্যানেল নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজিশন, ফরেন ট্রানজিশন, ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবেও এই রোল গুলো প্লে করা যাবে না। মানে ডিসকাউন্ট কে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য কোন রকমের নোটিফিকেশন করা, যোগাযোগ করা, এই কাজগুলো করা যাবে না। মানে বিল ক্যান নট বি ডিসকাউন্টেড আইদার বাই দ্য ইস্যুইং ব্যাংক অর ফ্যাসিলিটি অর এনি আদার or facilitated to any other bank as intermediary, এটা করা যাবে না। 374, it is not permissible for the institution to negotiate for less than their nominal value documents payable on site or payable with exchange। একই কথা বারবার বলতে, নেগোশিয়েট করা যাবে না, হস্তান্তর করা যাবে না। 375, it is not permissible for the institution as far as possible to present bill of exchange that is undertake to pay or to clients whose debts to the institutions are represented by this bill, so as to get them discounted by other bank that may accept them। এটাও করা যাবে না যে আমরা পারছি না তো অন্য ব্যাংক করতে পারবে, ওখানে নিয়ে যান। আমরা করতে পারবো না, এই যে আরেকজনকে রাস্তা দেখায় দেওয়া, এই কাজটাও করা যাবে না। মানে এটা শুধুমাত্র নিজেরা বিরত থাকলে হবে না, অন্যদেরকেও ফ্যাসিলিটেট করা যাবে না। 376, the institution should arrange its relationship with other institutions and correspondent banks on the basis of non-payment of interest and avoidance of prohibited transactions with respect to covering operations between the correspondent banks when such relationships involve settlement of interbank obligations resulting from documentary credit and other banking operations। ডকুমেন্টারি ক্রেডিটের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা আদার ব্যাংকিং অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট এই যে ব্যাংকগুলোর মধ্যে রিলেশনশিপ আছে, এর মধ্যে ইন্টারেস্ট বিয়ারিং অথবা প্রহিবিটেড কোনো ট্রানজাকশন করা যাবে না বিটুইন দি করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকস when such relationship involve settlement of interbank obligation। আপনারা জানেন যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, নেগোশিয়েটিং ব্যাংক, রিম্বার্সিং ব্যাংক, ক্লেমিং ব্যাংক, দেন কনফার্মিং ব্যাংক, প্রত্যেকটা ব্যাংকের ডিফারেন্ট লেভেল অফ অব্লিগেশন থাকে বা থাকতে পারে। এই কোনোটার মধ্যেই আপনার এই সুদযুক্ত ট্রানজাকশন বা শরিয়া প্রহিবিটেড কোনো ট্রানজাকশনকে ফ্যাসিলিটেট করা যাবে না। আমরা শেষ করলাম, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আমি জানি না আমি কতটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি, কিছুটা টেকনিক্যাল, তারপরও এখানে ইউসিপির সাথে আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ডের অনেকগুলো মানে কি বলা উচিত, কিছুটা অনেকগুলো জায়গাতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে, এবং আমাদের অপারেশনালিও অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে আমাদের মানে এগুলোকে আমরা এন্টারটেইন করতে পারি না। বিশেষ করে আপনার কনফার্মেশন চার্জের ব্যাপারটা, তার আন্ডারটেকিং মানে কনফার্মিং চার্জ নেওয়া, অথবা এলসি অ্যামেন্ডমেন্ট করার ক্ষেত্রে অ্যাট অ্যাকচুয়াল চার্জ নেওয়া, অ্যাট অ্যাকচুয়ালের বাইরে চার্জ নেওয়া, এই বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট। তারপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। অ্যাপেন্ডিক্স সি কি বলছে বলেন? এই সবগুলোই পড়বেন এখানে। এই শুধুমাত্র এটার জন্য না, এটার জন্যই না, বিশেষ করে আপনি যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডেরই অ্যাপেন্ডিক্স সি এখানে ডেফিনেশন গুলো আছে, পরীক্ষার ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এটা পড়বেন। বিশেষ করে কনফার্মিং ব্যাংকে যে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক, তারপরে আপনার যে কনফার্মেশন অফ ক্রেডিট, দি পেইং ব্যাংক, কভারিং ব্যাংক, ট্রান্সফারেবল ব্যাংক, এইগুলো ডেফিনেশন দেওয়া আছে, এগুলো পড়বেন। এই যে কভারিং ব্যাংকের ডেফিনেশন দেওয়া আছে, দি কভারিং ব্যাংকস আর টাইপস অফ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকস with which the bank maintains an account and to whom it delegates the authority to cover disbursement and negotiation payment upon the first presentation। আবার এটা একটু দেখবেন, কিন্তু এই কভারিং ব্যাংক শুরুতে একটু কনফিউশন হচ্ছিল যে কভার বলতে কি বোঝাচ্ছে। এটা কিন্তু
নেগোশিয়েটিং ব্যাংকে মিন করা হয়েছে, সরি পেমেন্ট রিলেটেড। তো আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন আমি বুঝি নাই, আপনি কি এগুলো পড়া লাগবে কিনা এটা মিন করেছেন নাকি? না, এখানে অনেক সময় লাগবে ভাই, আমি এটা নিজে পড়ে নেন, যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে, আমার নাম্বার আছে, নাম্বারে নক দেন, আমি আলাদা করে আপনাকে হেল্প করবো। আমি আমি পুরো টাইম কভার করতে পারছি না। না ঠিক আছে, এতে আমরা ওই যে ক্লাস যখন শেষ হয়ে যাবে শেষের দিকে এসে আমরা পুরো অ্যাপেন্ডিক্স সিটা সব স্ট্যান্ডার্ড একসাথে ক্লাস দিব, হ্যাঁ। এক দুইটা ক্লাসে অ্যাপেন্ডিক্স সিটা পড়া হয়। আপনারা তো ওরিড হওয়ার কিছু নেই, আপাতত নিজেরা দেখেন। আমরা লাস্টে একটা ক্লাসে সব অ্যাপেন্ডিক্স সি একসাথে পড়বো আমরা, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। পরীক্ষা কবে এই ব্যাচের? স্যার 20 সেপ্টেম্বর। 20 সেপ্টেম্বর আমরা তো আপনাদের তো সময় আলহামদুলিল্লাহ আছে আপনাদের অনেক, সাথে 19টা স্ট্যান্ডার্ড শেষ করে ফেললাম। তো আলহামদুলিল্লাহ। কালকে অনেকে বলতেছে যে যারা শুরু করছে ঠিক আছে, তো ওনারা কালকে বলতেছিল যে ওনারা কাল আগামীকাল থেকে শুরু করবে, 1 তারিখ থেকে। তো ওনারা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে ওনারা নিউজ পাইছে, কার কার মাধ্যমে এসে বিশাল বর্ণনা দিচ্ছিল। আমি মনে মনে হাসতেছিলাম। আমরা তো নিজেরাই মেইল করছি, আমাদেরকে মেইল ব্যাক করছে মনে হয় 22 জুলাই মেবি, আমি সবাইকে জানাইছি তখন। তো আমরা এখন আজকে 2-3 জন যোগাযোগ করছে, আমরা অফ করে দিয়েছি, বলছি না থিঙ্কার্সে যাওয়ার জন্য, বলছি ওদের নাম্বার দিয়ে দিছি। আমরা সংখ্যা বাড়াবো না। আপনি একটু সবাইকে, আমিও বলি যে এই সুযোগে কেউ হালকা দেবেন না, কারণ দিস ইজ লাস্ট চান্স। আপনারা যারা আল্লাহ না করুন কোনো কারণে যদি প্রিপারেশনে কোনো ঘাটতি রাখেন, তাহলে কিন্তু এটা আর পাবেন না। আর আমরাও স্যার এবার হলো আসলে আর লোকও বাড়াবো না, আমরা ইন্টেন্সিটি একটা কেয়ারে নিয়ে আসবো আগামী 1-1.5 মাস, যেন কেউ মিস না করে। আর নতুন কারো ইনক্লুড করবো না আমরা, এখানেই শেষ। যে কয়জন আছে ওনাদেরকে আমরা যেন কমপ্লিটলি শেষ করতে পারে জি জি, ইনশাআল্লাহ। জি ইনশাআল্লাহ। তবে নিয়মিত ক্লাসের কোনো বিকল্প নেই, প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকতে হবে, নিজেরা একবার পড়তে হবে, আর আমরা শেষে দিয়ে যদি রিভিউ দিতে পারি তাহলে রিভিউ ক্লাসগুলো জি করলে, আর সাথে সাথে যেহেতু এখন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সাথে প্রশ্নগুলো দেখা হচ্ছে, কোন জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো আসে, কি প্রশ্ন আসে, সেগুলো একটা ধারণা হয়ে যাবে। তো জি। শেষের দিকে এসে তো আমরা মক টেস্ট